بلیٹن میں خوش آمدید۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ حنیف عباسی، مصطفیٰ کمال اور طارق فضل کو وزارتیں تفویض کر دی گئیں۔ پرویز خٹک کو بھی اہم عہدہ مل گیا۔ وفاقی کابینہ کے نئے اراکین کو وزارتوں کے قلمدان سونپ دیے گئے۔ کابینہ ڈویژن نے وزیر اعظم کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اعلامیے کے مطابق طارق فضل چودھری کو پارلیمانی امور، علی پرویز کو وزارت پیٹرولیم جبکہ حنیف عباسی کو وزیر ریلوے مقرر کر دیا گیا۔ خالد مغزی کو سائنس و ٹیکنالوجی، معین وٹو کو آبی وسائل، محمد جنید انور کو میری ٹائم افیئرز، رضا حیات کو وزارت دفاعی پیداوار اور شزہ فاطمہ کو انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کی وزارت دی گئی ہے۔ سردار محمد یوسف کو وزارت مذہبی امور اور بین المسالک ہم آہنگی کی وزارت دی گئی ہے، جبکہ رانا مبشر اقبال کو پبلک افیئرز یونٹ اور مصطفیٰ کمال کو نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشنز اینڈ کوآرڈینیشن کی وزارت دی گئی ہے۔ اورنگزیب خان کچھی کو قومی ثقافتی ورثے کی وزارت تفویض کی گئی ہے، جبکہ مختار احمد ملک کو وزیر مملکت برائے نیشنل ہیلتھ سروسز، طلال چودھری وزیر مملکت برائے داخلہ و نارکوٹکس کنٹرول، وجیح قمر کو وزیر مملکت برائے فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ مقرر کیا گیا ہے۔ اور ملک میں جہاں جس کی بھی غلطی ہوگی اس کو جواب دہ بنایا جائے گا۔ پہلے اپنے لوگ سرمایہ کاری کرتے ہیں، اس کے بعد باہر سے لوگ آتے ہیں۔ معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے صنعت کار دن رات کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا معروف کاروباری شخصیات سے خطاب، کہا کہ ملک کی معیشت صحیح سمت کی طرف گامزن ہے۔ ملک میں میکرو اکانومک حالات بتدریج بہتر ہو رہے ہیں۔ چاول کی برآمد 4 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ آئندہ جمعرات سے ہر شعبے کا جائزہ اجلاس میں میرے دفاتر میں ہوگا۔ صنعت کار یہاں پر تشریف فرما ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے اور اپنے پوری ٹیم کی طرف سے۔ ایک یہ کہ آپ نے وقت نکالا شہر رمضان میں اور تشریف لائے، اور دوسرا پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے دن رات آپ محنت کر رہے ہیں، اور تمام جو کاروباری جو رسک لے کر اپنے سرمایہ کو آپ پاکستان میں لگا رہے ہیں، اور ملک کے اندر ترقی، خوشحالی، پیداوار، امپلائمنٹ، اس تمام حوالوں سے آپ یقیناً ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ میں نے ایک یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ تواتر سے میں آپ دوستوں کو مل رہا ہوں تاکہ ہم آپ کی بات سنیں، اپنی بات نہ سنائیں، آپ کی بات سنیں، چاہے وہ اچھی ہیں، چاہے وہ سخت ہیں، چاہے وہ مشکلات کا معاملہ ہے، اور جنون ایشوز آپ کے، تاکہ اس ملک کو اب ہمیں آگے لے کر چلنا ہے۔ دوسرا لڑکا ہے شریف اللہ کی گرفتاری کا کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹم بروس کہتی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف امریکہ اور پاکستان کے تعلقات بہت اہم ہیں۔ امریکہ نے دہشت گرد کی گرفتاری پر پاکستان سے اظہار تشکر کیا۔ انصاف کے لیے شریف اللہ کو امریکہ منتقل کیا گیا۔ شریف اللہ 13 امریکیوں کی ہلاکت کا ذمہ دار ہے۔ صدر ٹرمپ پہلے امریکہ کی پالیسی کو جاری رکھیں گے۔ جو بائیڈن نے افغانستان سے انخلا کے ناقص انتظامات کیے۔ روس یوکرین جنگ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان کی سرزمین پر افغانستان سے لائے جانے والے غیر ملکی اسلحے کے استعمال کے ثبوت ایک بار پھر منظر عام پر۔ پاک فوج گزشتہ 2 دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے۔ حال ہی میں پاکستان میں افغان سرزمین سے ہونے والے دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا۔ افغانستان سے دہشت گرد پاک افغان سرحد کے ذریعے در اندازی کی کوشش کرتے ہیں اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مسموم شہریوں کو بھی نشانہ بناتے ہیں۔ دہشت گردوں کو ہتھیاروں کی فراہمی نے خطے کی سلامتی کو خاطر خواہ نقصان پہنچایا۔
सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के मुलजिमान की जमानत मंसूखी के लिए दायर हुकूमती अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर करती हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 10 मार्च से अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बेंच का हिस्सा होंगे। मई के मुलजिमान की जमानत मंसूखी की 16 अपीलों पर समाअत 11 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 12 मार्च को 9 मई के मुलजिमान की जमानत मंसूखी की 8 अपीलों पर समाअत करेगा। पंजाब हुकूमत ने 9 मई के मुलजिमान की जमानती मंसूख करने के लिए रुजू कर रखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 रहनुमाओं और कारकुनान की GIT के सामने तलबी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर पेश हो गए। तहकीकाती इदारों ने 1.5 घंटे तक बैरिस्टर गौहर से बानी PTI के सोशल मीडिया अकाउंट से मुतालिक पूछगछ की है। बैरिस्टर गौहर ने और किन हवालों से पूछगछ की गई है? अब आपको बताएं कि परवेज खट्टक को वजीर बनाने का फैसला मुस्लिम लीग नून का नहीं है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने अपने बयान में कहा कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती, परवेज खट्टक काबीना का हिस्सा ना होते, क्योंकि परवेज खट्टक का मुस्लिम लीग नून से कोई ताल्लुक नहीं है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि मोहसिन नकवी खुद बताएंगे उनका किस पार्टी से ताल्लुक है। मोहसिन नकवी को बतौर सैनेटर काफ लीग और आसिफ अली जरदारी ने सपोर्ट किया। फैज हमीद ने ब्रीफिंग दी कि तालिबान को वापस लाने का मौका दिया जाए। फैज हमीद कमर जावेद बाजवा की मंजूरी के बगैर ये बात नहीं कर सकते थे। ब्रीफिंग में तमाम हुज्जत थी, तालिबान को वापस लाने का फैसला किया जा चुका था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास 11 मार्च को 25 बरोज मंगल को 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया है। इजलास आइन आर्टिकल 54 के शिक 1 के तहत तफवीज शुदा इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए तलब किया गया है। ये इजलास 16वीं कौमी असम्बली का 14वां इजलास होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात चीनी सफीर की मुलाकात में सिक्योरिटी और इंसदादी दहशतगर्दी ताउन पर पेशरफ्त पर गुफ्तगू हुई है। वज़ीर आज़म ने चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली कियान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चीनी सफीर ने चीनी क़यादत के लिए नेक ख्वाहिशात पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक चीन ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को नई बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए पुरअज़्म है। चीनी सफीर ने यकीन दिलाया कि चीन पाकिस्तान की कौमी तरक्की की कोशिशों में मुकम्मल हिमायत और ताउन जारी रखेगा। चीनी हुकाम ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि चीनी शहरियों पर हमलों में मुलव्वस तमाम दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके इबरतनाक कानूनी सजा दी जाएगी। यह बात चीनी हुकूमत ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला के साथ चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में मुनक्किदा इजलास में की है। वफाकी वजारत दाखिला ने इस इजलास के मिनट्स जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि चीन ने इन हमलों की तहकीकात में ताउन की पेशकश भी की है। वफाकी वजारत दाखिला ने महकमा दाखिला सिंध से कहा है कि वो चीनी शहरियों पर हमलों की तहकीकात के बारे में चीनी सिफारत खाने को आगाह करें। इस बारे में तफसीलात जानते हैं शकील नाइक से। जी शकील, अपडेट कीजिएगा। जी देखें, पाकिस्तान के वफाकी सेक्रेटरी दाखिला पूरे वक्त के साथ चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग गए थे। वहाँ पर उन्होंने चीन की हुकूमत के साथ बातचीत की थी, ख़ुसूसन जो यहाँ चीन के शहरी और जहाँ पर उनके माहिरीन काम करें उनकी सिक्योरिटी के हवाले से मुलाकात थी। इस अहम तरीन इजलास के मिनट्स वफाकी वजारत दाखिला ने जारी कर दिए हैं, जो हुकूमत सिंध को महकमा दाखिला को मिल चुके हैं, जिसमें कहा गया कि चीन ने बाकायदा मुतालबा किया है कि जो चीनी शहरियों पर हमलों में मुलव्वस दहशतगर्द हैं उन सबको न सिर्फ गिरफ्तार किया जाए बल्कि उनके जो मुकदमात हैं वो फौरी तौर पर चलाए जाए और उन्हें इबरतनाक सजा दी जाए। उन्होंने इस ज़मीन में चीनी हुकाम ने ये भी पेशकश की कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो पाकिस्तानी हुकाम तहकीकात कर रहे हैं उनमें चीन उनकी मदद कर सकता है, ताउन कर सकता है। अगर वो चाहे तो उनको किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजी या किसी चीज़ जो है मदद दी जा सकती है। वफाकी वजारत दाखिला ने इस सिलसिले में महकमा दाखिला से कहा है कि जो सूबे सिंध में चीनी शहरियों पर हमले हुए हैं उसके हवाले से जो जितनी भी तफसीलात हैं और जो भी
इस वक्त तफ्तीश जिस मरहले में है उसकी जामिया रिपोर्ट चीन के जो वो सफारत खाना है उसको दी जाए ताकि चीनी हुकाम इस सिलसिले में मुतमईन हो कि जी वो जो तहकीकात है वो सही हो रही है और उसमें पेशरफ्त भी हुई और उसमें किसी किस्म की कोई जो है वो डिले नहीं की जा रही। इसके फौरन बाद जो महकमा दाखिला उन्होंने IG सिंध पुलिस DG रेंज से इस ज़माने में जो अब तक होने वाली तफ्तीश है उनके बारे में तफसीलात तलब कर ली है और आइंदा हफ्ते तक चीनी सफारत खाने को इस सिलसिले में बाकायदा इन मुकदमात की पेशरफ्त के बारे में आगाह भी कर दिया जाएगा। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया शकील। और यहाँ अपने नाज़रीन को बताएंगे कि पीपल्स बस सर्विस 15 रमज़ान से देर रात तक चला करेगी। सीनियर वज़ीर शर्जील इलाम मेमन का ऐलान, कहते हैं कि कैनाल्स कबूल नहीं, मौक़िफ़ वाज़ेह है, मीडिया अपनी खुद एहतसाबी करे। फाग़ PTI को भी दुआएं दे दी हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे मंजर रिज़वी की रिपोर्ट में। महकमा इत्तलात सिंध की जानिब से सहाफ़ियों के एजाज़ में इफ्तार पार्टी दी गई, जिसमें सहाफ़ी, मुदीरान, APNS, नुमाइंदगान और दीगर शहरों से आए सहाफ़ी भी शरीक हुए। सीनियर वज़ीर इत्तलात व ट्रांसपोर्ट शर्जील इलाम मेमन ने बानी PTI के मुतालिक सवाल पे कहा कि वो अगर जेल से बाहर आए तो अपने मुल्क के खिलाफ साजिशें ना करने का सोचें। मैं इमरान खान के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जेल से भी उनको रिहाई जो है वो मिले और अगर जेल से निकले तो अल्लाह ताला उनको सबसे बड़ी बात है कि अकल भी दे कि वो अपने ही मुल्क के खिलाफ साजिशें बंद कर दें। वज़ीर इत्तलात ने मीडिया और पीस पार्टी के देरीना ताल्लुकात का जिक्र करते हुए कहा कि मीडिया की आज़ादी से जमहूरियत की मजबूती है, लेकिन मीडिया खुद एहतसाबी भी करे। मीडिया को अपनी खुद एहतसाबी भी करनी होगी। जब हम ये सोचें कि गलत खबरें हम फैलाएं, गलत खबरों से लोगों की किरदार कुशी करें और मतलब मीडिया की आज़ादी के सबसे ज़्यादा हम अलमबरदार हैं। हम चाहते हैं कि मीडिया की आज़ादी होगी तो मुल्क में जमहूरियत की आज़ादी होगी। इफ्तार पार्टी में सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, सिंध हुकूमत के तर्जुमान भी शरीक हुए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इलाम मेमन ने वर्कर्स को तनख्वाहें न देने वाले मीडिया हाउसेस के बिजनेस को रोकने का इंदिया देते हुए ऐलान किया। कराची में पीपल्स बस सर्विस रमजान में रात 10 बजे के बाद भी चला करेगी। कैमरामैन अबरार रहमान के साथ मंजर रिजवी, 5 न्यूज़, कराची। सिंध हुकूमत के हैवी ट्रैफिक कंट्रोल करने के खोखले दावे। कराची में कातिल डंपर से शहरियों की अमवात ना रुक सकी। सफूरा चौरंगी पर डंपर और कार में तसादुम के नतीजे में एक नौजवान जाँ बहक। रेस्क्यू अमले के मुताबिक जाँ बहक नौजवान की शनाख्त अदनान मिर्जा के नाम से हुई है। अपडेट कर रहे हैं कि सिंध हुकूमत की हैवी ट्रैफिक कंट्रोल करने के खोखले दावे। कराची में कातिल डंपर से शहरियों की अमवात ना रुक सकी। सफूरा चौरंगी पर डंपर और कार में तसादुम के नतीजे में एक नौजवान जाँ बहक। रेस्क्यू अमले के मुताबिक जाँ बहक नौजवान की शनाख्त अदनान मिर्जा के नाम से हुई। कराची में रमजानुल मुबारक के पहले 5 रोज में डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर फायरिंग के वाक़यात में 5 शहरी जान से हाथ धो बैठे हैं। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद जराइम पेशा अनासर बेखौफ हो गए हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम और मुसल्लह डकैतियों की वारदातें काबू से बाहर हो चुकी हैं। रमजान के पहले 5 दिनों में डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर 5 शहरियों को गोली मार दी गई है, जिनमें सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल है। फिरोजाबाद में डाकू के फायरिंग से निजी कंपनी का गार्ड मिर्जा साजिद जाँ बहक हो गया, जबकि सराब गोच में मोटरसाइकिल छीनने के दौरान वसीम नामी नौजवान की जान ले ली गई। और कराची के इलाके कोरंगी सेक्टर 44C में घर में गैस मशीन के धमाके से खातून समेत 3 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक कोरंगी सेक्टर करबला ग्राउंड के करीब एक घर में गैस मशीन अचानक फट गई। इसके नतीजे में 60 साला नादनी बीबी, 7 साला बच्चा रहीम और 20 साला आफ्ताब शदीद जख्मी हो गए हैं। वाक़े के बाद एम्बुलेंस के जरिए जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची सेंट्रल पुलिस ऑफिस में कौमी असम्बली की खाइमा कमेटी बराए दाखिला की ज़ेली कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें मुस्तफा आमिर कत्ल केस की तहकीकात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। कौमी असम्बली की खाइमा कमेटी बराए दाखिला की ज़ेली कमेटी के इजलास की सदारत चेयरमैन अब्दुल कादिर पटेल ने की, जिसमें MNA आगा रफीउल्लाह, ख्वाजा इजहारुल हसन, IG सिंध, एडिशनल IG कराची,
DGANF, डायरेक्टर FIA और दीगर आला अफसरान ने शिरकत की है। इजलास में मुस्तफा आमिर कत्ल केस की तहकीकात पर सिंध पुलिस, FIA और इंसदाद मुनशियात फोर्स की जानिब से होने वाली कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई है। इजलास के दौरान IG सिंध गुलाम नबी मेमन, DIG CIA मुक़द्दस हैदर, ब्रिगेडियर इमरान अली और FIA के डायरेक्टर नौमान सिद्दीकी ने केस के मुख्तलिफ पहलुओं, मनी लॉन्ड्रिंग, मुनशियात माफिया और दीगर जराइम पर तफसीलात फराहम की हैं। कमेटी ने आइंदा इजलास में मजीद सवालात और जवाबात के लिए इदारों को तलब करने का फैसला किया और इदारों को हिदायत दी कि वो बाहमी हम आहंगी को मजबूत बनाएं और आइंदा इजलास में जामिया हिकमत अमली के साथ ठोस शवाहिद पेश करें। उधर नॉर्थ नासिराबाद में ऑनलाइन फूड डिलीवरी राइडर को लूटने वाले नौजवान की फरार की कोशिश मजाक बन गई। पुलिस एहलकारों की दौड़े, लूटमार करने वाला नौजवान पुलिस से बचने के लिए तारों पर चढ़ गया। तार की मदद से दरख्त की टहनियों तक भी पहुंचा, लेकिन फिर हिम्मत हार गया और छलांग लगा दी। पुलिस एहलकारों ने मुलजिम को पकड़ने के लिए चादर से ढाल बनाई हुई थी। वज़ीर कानून और दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन निजार कहते हैं कि सिंध इंक्वायरीज एंड एंटी करप्शन एक्ट में ज़रूरी तरमीम वक्त का तकाजा है। तरमीम के नफाज और अमल दरामद से कोई भी बदउनवान सजा से बच नहीं सकेगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन निजार और वज़ीर बराए महकमा एंटी करप्शन सिंध मोहम्मद बख्श मेहर की सदारत मुश्तरका इजलास हुआ, जिसमें सिंध इंक्वायरीज और इंसदाद बदउनवानी एक्ट में ज़रूरी तरमीम से मुतालिक तजावीज़ और सिफारिशात को ज़ेरे गौर लाया गया। इंसदाद बदउनवानी के मौजूदा और मुजवज़ा कानून के हवाले से चेयरमैन एंटी करप्शन ने इजलास को मुख्तलिफ हवालाजात पर मुश्तमिल ब्रीफिंग दी है। मुजवज़ा कानून पर इजलास में तफसीली बहस व मुबाहिसे के बाद मुतफ़िक़ा तजावीज़ व सिफारिशात पेश की गईं। इस मौके पर वज़ीर महकमा एंटी करप्शन सिंध मोहम्मद बख्श मेहर ने कहा कि मैं चाहता हूं हमारा इदारा इतना मजबूत हो कि किसी भी करप्ट का वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि इत्तेहादी हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि मुझ पर 9009 में ये केस बनाया गया। आज तमाम वादा मुआफ गवाह मुलजिम बन गए और मुल्क से फरार हैं। मुझ पर केस हमारी मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत नहीं बनाया था, हमें उन पर कोई गिला नहीं। हम हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट करेंगे, इत्तेहादी हुकूमत की पीठ में छुरा नहीं घोंपेंगे। रुख करेंगे पेशावर का, जहां मुज़ाफ़ाती इलाके शाहपुर में दिलीना दुश्मनी पर 2 सगे भाइयों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मकतूलीन में एक पुलिस एहलकार भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक कातिल और मकतूल दोनों रिश्तेदार हैं। अरसे दराज से फरीक़ैन में जायदाद का तनाज़ा चल रहा था। मुखालिफ फरीक नमाज जुमा की अदायगी के बाद रास्ते में घात लगाए बैठे थे। मुलजिमान की फायरिंग से 2 सगे भाई फ़हीम और अफ़हाम मौके पर ही हलाक, जबकि 4 अफराद फायरिंग की जद में आकर शदीद जख्मी हो गए। पंजाब पुलिस राजनपुर की कच्चे के इलाके बंगला अच्छा में डाकुओं के खिलाफ अहम कामयाबी। लुंड गैंग के डाकुओं की जानिब से अगवा किए जाने वाले मगवी को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक कच्चा क्रिमिनल्स गैंग ने 3 मार्च को शहरी अनवर को हनी ट्रैप के जरिए अगवा किया था। मुगवी को शटरिंग के काम के लिए धोखे से कच्चे के इलाके में बुलवाया और अगवा कर लिया। पुलिस को अगवाकारों के मगवी अनवर को कच्चा दूसरी जगह मुंतकिल करने की इत्तला मौसूल हुई। राजनपुर पुलिस ने फौरी कार्रवाई की। पुलिस और कच्चा क्रिमिनल्स के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। डाकू मगवी को छोड़कर फरार हो गए। मगवी ने बाहिफाजत बाजियाब होने पर राजनपुर पुलिस का शुक्रिया अदा किया।
رخ کریں گے خیبر پختونخوا کا، جہاں ایم پاکس کے مزید 2 کیسز سامنے آ گئے ہیں، جبکہ محکمہ صحت کے مطابق متاثرہ مریضوں میں 42 سال کا شہری اور 20 سال کا نوجوان شامل ہے۔ دونوں مریضوں کا تعلق پشاور سے ہے۔ نوجوان کا کیس سطح کا مقامی ہے، جبکہ 42 سال کا ایم پاکس مریض گزشتہ سال سعودی عرب سے آیا تھا۔ صوبائی محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ دونوں ایم پاکس مریضوں کو گھر پر آئسولیٹ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پنجاب کے صحافیوں کے لیے بڑا اقدام، جرنلسٹ سپورٹ فنڈز کی رقم 5 کروڑ سے بڑھا کر 10 کروڑ کر دی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عصمہ بخاری کی گفتگو جرنلسٹ سپورٹ فنڈز کا اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ مریم نواز نے جرنلسٹ انڈومنٹ فنڈز کی رقم ڈبل کر دی ہے۔ مریم نواز پنجاب کے صحافیوں کے لیے انقلابی اور تاریخی اقدامات کر رہی ہیں۔ صحافیوں کے لیے جلد ہمت کارڈ اور ہیلتھ کارڈ کا پروسیس مکمل کیا جائے گا۔ اجلاس میں ایڈیشنل انفارمیشن سیکریٹری محمد نواز گوندل، ڈپٹی سیکریٹری فائنانس رافعہ قیوم، ڈی جی پی آر غلام صغیر شاہد اور صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری بھی شریک تھے۔ ماہ رمضان میں گراں فروشی کی روک تھام کے لیے انتظامیہ کی مہم جاری ہے۔ رمضان کے چھٹے روز 193 گراں فروشوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ چھٹے روز 16,55,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ گراں فروشی پر 15 ناجائز منافع خوروں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 12 دکانیں سیل کی گئیں۔ مجموعی طور پر 6 روز میں 1,66,69,000 روپے سے زائد جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ 985 گراں فروشوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ 97 گراں فروشوں کو گرفتار کیا گیا۔ 68 دکانیں سیل کی گئیں۔ تفصیلات کے مطابق ضلع جنوبی میں 7,87,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ 25% خواتین مختلف دفاتر میں کام کر رہی ہیں۔ اس شرح کو 50% تک لے کر جانا ہوگا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا خواتین کا ملک کی ترقی میں اہم کردار رہا ہے۔ حکومت خواتین کو ترقی کے مساوی مواقع فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ میں مضبوط معیشت ہی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی حکومت ڈٹرمنڈ ہے کہ ہم پاکستان کو دنیا کی صف میں ایک باوقار، ایک ڈگنیفائڈ قوم کے طور پہ کھڑا کرنے کے لیے ملک کی معیشت کو ناقابل تسخیر کریں۔ آج کے دور میں مضبوط معیشت ہی مضبوط ملک کی ضمانت ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ نے مختلف بلدیاتی خالی نشستوں پر پارٹی امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر نثار کھوڑو نے کہا ہے کہ ضلع کونسل ٹنڈو الیار کے چیئرمین کے لیے پیپلز پارٹی کے امیدوار میر سہیل تالپور ہوں گے۔ سکھر کی جی اے شاہ ٹاؤن کمیٹی کے چیئرمین کے لیے عزیز اللہ مغل پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں۔ میونسپل کمیٹی نوشہرو فیروز کے وائس چیئرمین کے لیے عبدالوحید عباسی پیپلز پارٹی کے امیدوار ہوں گے۔ سندھ میں مختلف خالی بلدیاتی نشستوں پر 17 مارچ کو انتخاب ہوگا۔ کراچی میٹرک بورڈ نے سالانہ عملی امتحانات کے لیے میٹیریل جاری کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ امتحانات 14 مارچ سے 5 اپریل تک منعقد ہوں گے، جبکہ اسکول سربراہان کو شفافیت یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کے مطابق 9 اور 10 جماعت سائنس اور جنرل گروپ ریگولر کے سالانہ عملی انتخابات 14 مارچ سے 5 اپریل 2025 تک ہوں گے۔ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کی جانب سے تیز رفتاری کے خلاف مہم جاری کر دی گئی۔ چکری کے قریب 151 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی چلانے والے ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ آئی جی موٹر وے رفعت مختار راجو کی ہدایت پر تیز رفتاری اور غفلت لاپرواہی سے ڈرائیونگ کرنے والوں کے خلاف کارروائی تیز کر دی گئی ہے۔ اور شہر قائد میں خسرہ کے کیسز میں ایک بار پھر اضافہ ہونے لگا۔ روزانہ خسرے سے متاثرہ 10 سے 25 بچے رپورٹ ہو رہے ہیں۔ سول اسپتال میں بچوں کی ایمرجنسی میں زیر علاج خسرہ کا شکار بچہ بھی انتقال کر گیا ہے، جبکہ
ایم ایس جنرل کے مطابق 6 سالہ بچہ خسرہ اور نمونیا کا شکار ہو کر انتہائی پیچیدگی کی حالت میں رپورٹ ہوا تھا۔ ادھر دادو میں محکمہ صحت کے افسران پر مالی بے قاعدگیوں کے الزامات سامنے آنے کے بعد محکمہ اینٹی کرپشن نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ڈی ایچ او دادو کو 18 مارچ کو ریکارڈ سمیت پیش ہونے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ محکمہ صحت سندھ میں کرپشن کے الزامات پر اینٹی کرپشن کا کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ضلع دادو میں سرکاری فنڈز، ادویات اور مشینری کی خریداری میں مبینہ بے ضابطگیوں پر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ افسوسناک خبر شامل کریں گے بھاول نگر سے، جہاں تیز رفتار کار کی ٹکر سے موٹر سائیکل پر سوار 3 خواتین سمیت 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ سی سی ٹی وی فوٹیجز 5 نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ بین الاقوامی منظرنامے سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کو دورہ برطانیہ میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ جے شنکر کی لندن آمد پر سکھوں نے زبردست احتجاج کیا۔ خالصتان تحریک کے حامی اپنے پرچم اٹھائے جمع ہوئے۔ مظاہرین نے مودی اور بھارتی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ اس موقع پر سکھ رہنما نے جے شنکر کی گاڑی پر لگا بھارتی جھنڈا اتار کر پھاڑ دیا۔ مظاہرے میں شامل ایک شخص گاڑی کے سامنے بھی آ گیا۔ سکھوں کے احتجاج پر بھارتی میڈیا کا واویلا، احتجاج کو سیکیورٹی کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ امریکہ کا یورپ میں کئی کونسل خانے بند کرنے کا منصوبہ۔ برطانوی اخبار جین کا کہنا ہے کہ موسم گرما تک مغربی یورپ میں کئی امریکی کونسل خانے بند ہو جائیں گے۔ عالمی سطح پر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ورک فورس میں بھی کمی لائی جائے گی۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کچھ واشنگٹن میں چند بیوروز کے انضمام پر کام کر رہا ہے۔ یرغمالیوں کو رہا کریں ورنہ آپ کا کھیل ختم۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حماس کو دھمکی۔ حماس سے براہ راست مذاکرات کی تصدیق بھی کر دی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ حماس سے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے بات کر رہا ہے۔ حماس کو غزہ سے تمام یرغمالیوں کو رہا کرنا ہوگا۔ انہوں نے مزید لکھا کہ میں اسرائیل کو ہر وہ چیز مہیا کرنے جا رہا ہوں جو اس حماس کو شکست دینے کے لیے ضروری ہے۔ اگر جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا نہ ہوا تو حماس کا ایک بھی رکن نہیں بچے گا۔ یرغمالیوں کو رہا نہ کیا گیا تو حماس کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ادھر شامی سیکیورٹی فورسز نے ایک جوابی کارروائی میں موصول صدر بشار الاسد کے 28 حامی جنگجو ہلاک کر دیے، جبکہ جھڑپوں میں 16 سیکیورٹی اہلکار اور 4 عام شہری بھی جاں بحق ہو گئے۔ غیر ملکیہ کے مطابق جنگجوؤں نے صوبہ لقتیہ کے قصبے جبل میں حکومتی فورسز پر حملہ کیا تھا۔ اس کے بعد سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کر کے حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا۔ ادھر سلامتی کونسل میں پاکستان کا یمن کے لیے مذاکرات اور فوری انسانی امداد پر زور۔ سلامتی کونسل میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا کہ پاکستان کو یمن میں بگڑتی صورتحال پر تشویش ہے۔ یمن تنازع سنگین انسانی، سیاسی، اقتصادی اور ماحولیاتی بحران کو جنم دے رہا ہے۔ فریقین امن معاہدوں پر مکمل عمل درآمد یقینی بنائیں۔ پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے مزید کہا کہ غزہ میں جنگ بندی معاہدے پر مکمل عمل درآمد اور تحفظ ضروری ہے۔ کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس کی طبیعت میں بہتری آ گئی۔ انہوں نے اسپتال کے بستر سے پہلا آڈیو پیغام جاری کر دیا ہے، جبکہ ویٹیکن کے مطابق سانس کی آمد و رفت مستحکم ہونے پر انہیں وینٹیلیٹر سے ہٹا دیا گیا ہے۔ کھیل کے میدان سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں گے چیمپئنز ٹرافی کے فائنل سے پہلے نیوزی لینڈ کو بڑا دھچکا۔ انجری کا شکار اہم ترین فاسٹ بالر میٹ ہینری کی شرکت مشکوک ہو گئی ہے۔ سیمی فائنل میں ہینرکس کلاس کا کیچ پکڑنے کے دوران میٹ ہینری کو کندھے پر چوٹ آئی تھی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی دورہ نیوزی لینڈ کی تیاریاں۔ لاہور میں T20 اسکواڈ کا ٹریننگ کیمپ لگ گیا ہے۔ LCCA گراؤنڈ میں کھلاڑیوں کی بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں۔
कैंप 10 मार्च तक जारी रहेगा। कौमी टीम 12 मार्च को न्यूजीलैंड रवाना होगी, जहां पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज 16 मार्च को शुरू होगी, जबकि 3 मैचों पर मुश्तमिल वनडे सीरीज का आगाज 29 मार्च से होगा। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स में शिरकत के लिए कौमी दस्ते की इटली रवानगी। स्पेशल एथलीट्स और ऑफिशियल्स निजी एयरलाइन के जरिए बरास्ता अबू धाबी ट्यूरिन जाएंगे। वर्ल्ड गेम्स 8 से 15 मार्च इटली के शहर ट्यूरिन में खेले जाएंगे। वर्ल्ड विंटर गेम्स में 93 से ज्यादा ममालिक के 1500 से ज्यादा एथलीट्स और 2000 रजाकार शिरकत करेंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी 25 रुकनी वफ्द कर रहा है, जिसमें एथलीट्स, कोचेस, ऑफिशियल्स, मेडिकल स्टाफ और यूथ लीडर्स शामिल हैं। कारोबारी दुनिया का अहवाल शामिल करते हुए बताएं कि मुल्क में सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 3000 रुपए इजाफे से 3,07,000 रुपए का हो गया है। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,571 रुपए बढ़कर 2,63,203 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में सोना $28 महंगा हो गया है। मौसम का हाल भी आपको बताएंगे कि मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार रही है। पहाड़ी इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहा है। कई इलाकों में पारा नुक्ता जमात से नीचे गिर गया। लिया में पारा -13, सितौर में -6 रिकॉर्ड किया गया। कालाम -4, गोपस और हुंसा में -3 रिकॉर्ड किया गया। गिलगित बल्तिस्तान के चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कराची में मौसम गर्म रहा। कम से कम दर्जा हरारत में फिर इजाफा होने से 17.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म रहने की तवक्को है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। रहिए बाखबर 5 न्यूज़ के साथ।